ದೇಗುಲಗಳ ನಗರಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಖ್ಯಾತಿ ಉಡುಪಿಗಿದೆ. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದವರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು 103 ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಗಳು, ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಇರಬಹುದು, KMC ಮಣಿಪಾಲದ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು ಈಗ ನಮಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೇಳ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2017 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಬೀಡಿನಗುಡ್ಡೆಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು ಈ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2017ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಂತ್ರಗಳು, ಸಣ್ಣ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮಳಿಗೆ, ವಾಹನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಸೋಲಾರ್, ಗೋಡಂಬಿ, ರೂಫಿಂಗ್, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಕರಕೌಶಲ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 102 ಮಳಿಗೆಗಳು ಇದ್ದು ಜನಾಕರ್ಷಣೆಗೊಂಡಿತು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಉಡುಪಿಯ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. To be here on the occasion of Silver Jubilee celebrations of the District Small Industries Association Udupi and this inaugural function of Industrial Expo 2017 being held here in Udupi for 3 days. One should be proud to say that DSIA has successfully completed 2.5 decades of services in promoting and supporting the industries in the coastal terrain, and as on date it has more member companies on its board. It is needless to mention that DSIA is creating a wonderful platform and a forum for the businessmen and entrepreneurs to share their views and thoughts, thereby addressing through proper elevation the efforts made by Mr. Vasan Salia, Mr. Vincent Pinto, Mr. Ram Naik, Mr. Dinesh Kamath, Mr. Jyotish Chandra and Mr. Vishwanath Bhatt for the successful completion of 25 years supporting the industries in Udupi needs to be really remembered and applauded on this occasion. Udupi district has nearly 25 large and medium scale industry units employing about 70,000 people. They include cashew nut processing units, rice mills, coconut powder units, fish canning and processing units, fish meal and fish oil units, fish net manufacturing units, printing units, grind units, ready-made garment units, auto parts and units of block manufacturing, etc. The district has 3 industrial estates and nearly 8,000 registered small-scale units employing about 50,000 persons, mainly in automobiles, chemicals, electrical and electronics, ferrous and non-ferrous, food and intoxicants, leather, mechanical engineering, paper and printing, textiles, wood and others. However, the traditional industries like tiles and BD are losing importance. The minerals and ores that are available in the district include silica, calcium, ordinary sand, laterite and granite.
project and other projects of Adani in the state of Karnataka. Mr. K. Kishore Alva is an alumni from the well-known National Public School, Bangalore. He has a bachelor degree from prestigious St. Aloysius College, Bangalore, and master's degree from the reputed Bangalore University. His leadership style gained popularity during the college days while he was the president of Student Council at St. Aloysius College, Bangalore. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಂಕರ್ ಸುವರ್ಣರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು? ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ 3 ದಿವಸ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೀತದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಂದವರು ಅವರವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಅವರವರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 3,000 ಜನದ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ 3ರಿಂದ 4,000 ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದೊಡ್ಡ ಮೆಷಿನರಿ ಕೊಡ್ತವ ಕಾರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಲಕರಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೋಟಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಎಣಿಸಿದಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಅದರ 3 ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರುವಂಥ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಏನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ. 100% ಮೇಡಮ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಈಗ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ವರುಣ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಇವರ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು HDP, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು PVC ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಅಂತಂದರೆ HDP ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು. ಮತ್ತು ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ 450. ಅದಂದರೆ ನಮ್ಮದು HDP ಉಂಟಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ HDP ಕಂಪೆನಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಹೌದು.
ಕನಸು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಮಳಿಗೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಂತಹ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಜನರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಇದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ, ಇದೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೇಳ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ದು ಏನು ಟ್ರೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಆದಷ್ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದ್ದರೆ ಜನ ಬರೋರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಕಾರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಲನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಂದು ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸುಧೀರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು 24 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಿ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ 95 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ತುಂಬ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು. ಅವರವರ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಒಂಥರ ಮೂಗಿಗೆ ಘಮಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕು, ಡೋನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಬಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಕ್ವಿಕ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿದೆ, ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ, ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ, ಉದ್ಯಾವರ, ಇನ್ನು ಶಿರ್ವ, ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್, ಉಡುಪಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಎಸ್, ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ? ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮೂಸಸ್ ಕಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಡೋನಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವಸ್ತು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರೌನಿ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ 3 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾಂಡೆಂಟ್ ಕೇಕ್, ಮತ್ತು ಐರಿಷ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ಗಳುಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ತು ಎಲ್ಲ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತೋಣ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. Hi, this is Dr. Akshay. I'm working in Prasad Nethralaya Super Speciality Eye Hospital. So this exhibition I have seen since morning. It is very nice and we have a good number of crowd also here. So basically we have set up a stall here from the behalf of Prasad Nethralaya Eye Hospital. We are conducting free eye checkup for all the people who have come here. And along with that we are also counseling them about all the eye conditions which are there and about the effect of diabetes and hypertension, all those things which are there which causes effect on the eyes. So basically here we have a refraction in which we are doing the vision checking for the people, and along with that we are checking for glasses and giving them the glass prescription, and along with that if any cataract or any other problems like conjunctivitis and all are there, so we are counseling them and we are providing them medication for that. Any cases which require further management, we are advising them to come to the eye hospital which is convenient to them. ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡಲು ಬರುವ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2017 ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಶಂಕರ್ ಸುವರ್ಣ, ಕೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ ವಸಂತ್ ಕಿಣಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಟ್ಟಾರು ಗಣೇಶ್ ಕಿಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರೆತು ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಾದರೂ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಬೇಡಿನಗುಡ್ಡೆಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2017 ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆಯಾದರೂ ಅವುಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಸರ ನಾಶದ ಕಾರಣವೊಡ್ಡಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಜನರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 5% ಮಾತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಂಡು ಸೂಜಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಭಟ್ರ ಮುರುಡ ಪೈಪ್ವರೆಗೆ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡದೇ ಇರೋದೇ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಇದರ ಮೀರಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಗತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಏನೆಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಏನೊಂದು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಸರ್? ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು MMK ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 3 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಪ್ರಗತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್, ಸಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಪೈಪು
ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಪೈಪ್ಸು, ಗಾರ್ಡನ್ ಹೌಸ್ ಪೈಪು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು PVC ಬೆಂಡ್ ಕಾಲರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು 500-600 ಡೀಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು MMK ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು PVC ಪೈಪನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವಿನ್ 15 ಡೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಾಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 20-25 ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮಂಜು ಪ್ಲಕ್ಸ್, ಗೀತಾ ಪ್ಲಕ್ಸ್ 3 ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಜು ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂರಿಪ್ಲಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕಂಪನಿ, ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮಂಜು ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಗೀತಾ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ವೆಯ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಂಜು ಪ್ಲಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ವೆಯ್ಟ್ 8-8.5 kg ನಿಲ್ತದೆ ಪರ್ ರೋಲು. ಒಂದು ರೋಲ್ ಅಂದರೆ 30 ಮೀಟ್ರ್ 100 ಫೀಟ್. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ವೆಯ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತ್ರಿಭುಜ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. PVC ಪೈಪ್ಗಳು ಎದುರುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಸೈಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಏನಿದು ಸರ್, ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. PVC ನಿಮಗೆ 1/2 ಇಂಚಿಂದ ಹಿಡಿದು 8 ಇಂಚ್ವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪೈಪ್ಸ್. ಮತ್ತು 1/2 ಇಂಚಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಪಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂಥ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು UPVC ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀರು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗ 2 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣ ಅಂತ 2 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ವೆರೈಟೀಸ್. ಹೌದು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾಧವ ಬನಂಜೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2017ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಶಂಕರ್ ಸುವರ್ಣ, ಕೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್, ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಟ್ಟಾರು ಗಣೇಶ್ ಕಿಣಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಋಷಿಕೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
We are very happy to be a part of this exhibition. We have always played a very positive role towards the development of this region and small scale industries in particular. We are looking forward to work with them for taking it to the next level. Udaivani has always been working towards the upliftment of the industry, development of the industry in this region and for the benefit of the people. I wish the organizers all the best. It has been a wonderfully organized exhibition. And the stalls are well occupied, diversified kind of participants are there, which will really help the visitors to have to widen their choices. Thank you. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತೋಣ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ವಿರಾಮ.
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಉದಯ ಬಜಾರ್ನವರು ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಬಾದ್ಯ. ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಮೇಡಮ್, ನ್ಯೂ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗದಂತಹ ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 39 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. 1979ಇಂದ ನಾವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮದು 10 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು 9 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಉದಯ ಕಿಚನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಉದಯ ಬಜಾರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಕಿಚನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದಯ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಉದಯ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅವರಿಗಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಜ್ಜಾ ಓವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ನಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಡಾಯಿ ಫ್ರೈಯರ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿದೌಟ್ ಏನು ಕಡಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೋವಾ ತನಕ ನಮ್ಮ ಇದಿದೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಆ ಉದ್ಯಮದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿವತ್ತು ಈ 3 ದಿನದ ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಐಟಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಇದೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಇದೆ, ರೋಟಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಐಟಮನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಗೋವಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಸರಗೋಡು ತನಕ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಟ್ರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ಹೇಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಇನ್ನು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಆದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಇಂಥ ಐಟಮನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಈವನ್ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋದು ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಯಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಕೂಡ ಬಳಸುವಂಥ ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇನು ಸೇವ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಆಶಯ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮಾಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ವಿಧದ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಸೈಕಲ್ಗಳು ನಿರ್ಮಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸರ್? ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮದು ದಿ ಬೈಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಆರ್ಕೆಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಬೈಕ್ಸ್, ಗೇರ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಗೇರ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ. 7,000ದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸೈಕಲ್ಗಳಿವೆ.
ಯಾವ ರೋಡಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರದ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಇವರು ಬೇಕಾದ ಸೈಕಲನ್ನು ಗಿಯರ್ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗುವಂಥವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥವರಿಗೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ, ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. പക്ഷേ 2 ವೀಲರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ 2 ವೀಲರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವ ನೋಡಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗುವವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಅತಿ ಉತ್ತಮ. ಮತ್ತು ಗ್ಲೌಸ್, ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸೋದು ಉತ್ತಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್? ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮದು ಶಂಕರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ. ಇದು ಶಂಕರ್ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸುಗುಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್, ಶಂಕರ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಶಂಕರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಈಗ ಶಂಕರ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಶೀಟು. ಈ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಶೀಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇವನ್ ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಇದೆ, ಶಂಕರ್ ಫ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೌಡೌನ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸು. ಸೊ ಈ ಕಾಂಚನ್ ಹುಡೈ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದು ಟೊಯೋಟಾ ಅದರದ್ದು ಶೋರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕಂಪನಿಯವರೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟನ್ಕಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎನಿವೇರ್, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಹ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಡಿಯೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಕ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಸೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ AC 10x20 ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ AC ವಿತ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ AC ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು ನಿಮ್ಮದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ.
ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ 2017 ಇಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಣುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಟುಕು ದರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರ್ಯನಡೆ ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗುವುದು. ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಹುರುಪು, ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ ಇದನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೇ ಮೊದಲಾದರೂ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಕಟಿಪತಂ ಚಿತ್ರದ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ಹಾಡು ಯಶಾಮ್ ಮಸ್ತಾನಿ. ಎಸ್, ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಗುರವೇ ಗುರವೇ ನಮಃ.
ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಾಡು. ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಂತಹ ಎಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕೂಡ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ನಾಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡು.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತೋಣ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ.
मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे गिरधर की मुरलिया बाजे मधुबन में राधिका नाचे
कर ले घड़ी हो घड़ी Thank you very much. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತೋಣ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ.
ದೇವರಾಯ ಆಡಿದ ವೈಭವನಿ ಗಂಡರ ಕಂಡ ವೀರ ಪ್ರಚಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಆಡಿದ ವೈಭವನಿ ಕವಿಗಳ ಬೀಡು ಈ ಕವಿಗಳ ನಾಡು ಕವಿಗಳ ಬೀಡು ಈ ಕವಿಗಳ ನಾಡು ಎನಿಸಿತು ಹಂಪೆಯು ಆದಿ ನದಿ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಆರಿಸಿದ ಮಧುರೆವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯವ ಹರಡಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯಗಳ ಸಂಗಮವಿಲ್ಲೇ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ತಾಣವಿದೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯಗಳ ಸಂಗಮವಿಲ್ಲೇ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ತಾಣವಿದೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ತವರೂರಿಲ್ಲೇ ಎಲೆಗಳ ದಾಸರ ನೆಲೆನಾಡಿಲ್ಲೇ ಪಾವನವನ್ನಿದು ಹಂಪೆಯದು ಯುಗ ಯುಗಾಳಿಯದ ಕೀರ್ತಿದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಈ ನಮೂನೆ ಒಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆದರುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತು. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಜ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಹೀಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೇ ಮೊದಲಾದರೂ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ.